नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। कचिगाम पंचायत में ग्राम विकास योजना GPDP 2025-26 के लिए ग्राम सभा का आयोजन सरपंच भरत पटेल की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में कचिगाम क्षेत्र के ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कई मांगे प्रस्तुत की। ग्रामीणों की मुख्य मांगों में पानी की समस्या का समाधान, सड़कों की स्थिति सुधारना, सब्जी और मछली बाजार का निर्माण, नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा दीवार, स्मशान भूमि का पुनर्निर्माण और कचिगाम तालाब में हो रहे विकास कार्यों में ग्रामीणों के लिए 50% रोजगार का वितरण प्राथमिकता में रखा गया। इसके अलावा ग्रामीणों ने घर घर से कचरा उठाने की तत्काल व्यवस्था करने की मांग की। बैठक में टोरेंट पावर और कचरा प्रबंधन एजेंसियों के अनुबंधों को फिर से लागू करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। सरपंच भरत पटेल ने कहा कि 2024-25 की ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत कई कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं और कई कार्य प्रगति पर है। GPDP 2025-26 के लिए लगभग 2.75 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। इस बैठक में दमनदीव के सांसद उमेश भाई पटेल, जिला पंचायत की अध्यक्षा जागृतिबेन पटेल, विकास खंड अधिकारी मिहिर जोशी और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति के साथ यह बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। काम चालू भी करे काका लखवानु वीडियो साहब ने हमें कही जाओ, साहब तमे भी कही देजो कि सांसद बूम मारी कही गयो है कि दीकरा हजू भी चेती जाजो, नहीं तो तमारा दादा केवा आव्या तो तमे नक्की नहीं करेलो है। पानी की व्यवस्था में बात करी, हमें बीजी बात पूरा भाई सेफ्टी वेल नहीं करी। पाछल में दर बेग खड़ाव लेलो पाछल नो सेफ्टी ने अपना MP फंड में आने भाई आनो हाथे कोऑर्डिनेट कर ने अपना MP फंड में लेटर बनावी दो એટલે કાચરનો એમના સાંસદે કહ્યું કે એમના ગામના પણ આપણે કરીને આપવાનું છે અમને ને કચ્છી ગામના લોકો જરા વિચારતા નહીં કે તમારો સાંસદ થી ના તમારો જ ભાઈ છે, તમારો જ દીકરો છે, તમે જે માંગવાના છે આ સાંસદ થી માંગી લેજો। 15 વર્ષમાં થયું કે નહીં થયું તો હું 15 મહિનામાં તમને કરીને આપા। બીજું કે 4-5 ઠરાવ લેવાના છે કે તમે ઠરાવ લઈ લો ભાઈ, સેક્રેટરી ઠરાવ લો કે 73-74 સહિતના સંવૈધાનિક સંશોધનોમાં ભારત સરકારે જે પંચાયતી રાજને જે પાવરો આપેલા છે, જે હાલમાં છીનવાયેલા છે, તે પાવરો પાછા રિસ્ટોર કરવામાં આવે। બીજું ટોરેન્ટ પાવરનો કોન્ટ્રાક્ટ તાત્કાલિકપણે રદ કરવામાં આવે। જ્યારથી ટોરેન્ટ પાવર આવ્યો ત્યારથી લાઇટના બિલ ખૂબ જ વધી ગયા। એમની लाइट ने बिल साथे साथे सुविधा भी एकदम खराब थी गई, हालत खराब कर नाखी। तो आ टोरेंट पावर नो कॉन्ट्राक्ट तात्कालिक कैंसल। तीजी बात कचरा मस्त बात करी कचरावानी। आ भारत में पहलू राज्य आपणु छे केन्द्र शासित, ता पंचायत नो कचरा उचोकवा भागे मारा बीजी एजन्सी आवे ने मजानी बात कि ट्रेक्टर आपणा, साधन आपणा, बराबर माणा आपणा ने कचराना पैसा आपणा पासेथी ना आपो एजन्सी। आमां तो आपणो बीडीओ आपणो सॉरी आपणो मामलेदार ने आपणा सीओ नी भूमिकानी जांच करवा जोईए, एमनी तपास करवा जोईए ने अમને પણ તો તાત્કાલિકપણે એક્શન લેવા જોઈએ કે આ કેવી રીતે કરે। માણા ટ્રેક્ટરથી લઈને સામગ્રી આપણી, પાછો પૈસા લેવાના બી આપણે જ આપવાના। એ પંચાયતમાં 2 ચેક આપવાના, एक चेक आपવાનો પડે પંચાયતનો ને બીજો ચેક આપવાનો કચરાનો। બીજો સાહેબ અમે કરવું નહીં, એ એજન્સીને તાત્કાલિકપણે કહેવાનું કે એક ઘરથી બી કચરો બાકી નહીં રહેવા જોઈએ। એ એજન્સી વાળો છાગોને માર ફોન 3 દિવસથી પેલાના ઘરનો કચરો એના પર તો એક લેટર લખીને આપતા 3 દિવસ કચરો યુઝ કર્યો તેમાં મરી ગયેલા ઘણી બધી બીમારી થવાની શક્યતા રહી। અમારો જીવનો તોલાતો કચરો રહ્યો। 25,000 રૂપિયાનો 1 લાખ રૂપિયાનો નખ વળતર આપી જ્યારે કચરો પડે, એક ખાલી વેપર પડે તો આપણા પર દાદા ચલાવીને પાણી નીકળે
નીકળે તો 10,000 રૂપિયા આવીને આપણે પેનલ્ટી આપે કે નહીં આપે? તો આ જવાબદારી કોની? એજન્સીની નહીં લે. હવે 3 દિવસથી નહીં આવ્યો, લોકો સેક્રેટરી સાહેબ નોટિસ મોકલતી ને તેના પર આ પૈસાનો વસૂલવાનો, એટલે પૈસા લેવાનો ને સફાઈ આપણે કરાવવાની. હવે એની ઘરની આજુબાજુમાં ગંધ હોય, ઘરમાંથી તો કૂડો કચરો સાથે અમે તો મચ્છી મટન બધું ખાય, તેમાં વેસ્ટ પડેલો હોય, એમાં ભયંકર બીમારી ફાટી નીકળે, તો તેમને બી લેટર આપો. અને સાથે સાથે ઠરાવ કરો કે કચરાની એજન્સીનો જે બી કોન્ટ્રાક્ટ છે એ તાત્કાલિક ધોરણે રાખતો, એ તો પંચાયત કરી શકે. લેટર લખીને આપી દો કે પંચાયતમાં ત્યાં કે અમે પંચાયતનું કામ અમે પોતે કરી લેશું. અરે સાફ સફાઈ આપણે નહીં કરવાનો, કોણ કરવાના? મને વાત મળી કે કચરો ઉચકવાના આપણા આપી લે ને કચરો વેચવાના બી પૈસા લે. આ તો મોટામાં મોટા આ સીઓને અને મામલતદારની તો ભૂમિકા જાત કરવા જ જોઈએ. એ મોટામાં મોટા કચરાના માફિયા બની ગયેલા છે. એની બી ઇન્કવાયરી હું માંગતો જ છે, જોવાનું જ છે, હું કાંઈ કરવાનું છે. બીજું ડીએનએચ અને દમણ દીવને મર્જ કર્યું. હવે કહેવાયેલું કે એસેમ્બલી આપવાના, તો ભાઈ આ ઠરાવ નથી. દમણ, દાદરાનગર હવેલી અને દમણ દીવને પૂર્ણ એસેમ્બલી આપવામાં આવે. અને જો એસેમ્બલી નહીં અપાતી હોય તો દમણ દીવને દાદરાનગર હવેલીથી છૂટું પાડવામાં આવે. એ પહેલા જે યુટીના અલગ સ્ટેટસ હતા તે મેન્ટેન કરવામાં આવે. 19મી ડિસેમ્બર જે આપણો મુક્તિ દિવસ છે એની ઉજવણીની રજા, જાહેર રજા હતી, તે રજા જાહેર 19મી ડિસેમ્બરની મુક્તિ દિવસની જાહેર રજા આપવામાં આવે. અને મુક્તિ દિવસ જેમ પહેલાની જેમ ઉજવાતો હતો, જે આપણો સંવિધાનિક અધિકાર છે, તે 19મી ડિસેમ્બરનો મુક્તિ દિવસનો પર્વ ધામધૂમથી સ્વતંત્ર સેનાનીઓના માન સન્માનથી, શહીદોના માન સન્માનથી અને પ્રજાતંત્રના વિશ્વાસ માટે 19મી ડિસેમ્બરની ઉજવણી ફરી ચાલુ કરવામાં આવે. બાકી આ નહેરનું પાણીની વાત તો એ કરી. નહેરનું પાણી આપણા ખેડૂતોને મળવા જોઈએ. ને અમારા ઠરાવમાં લખો કે જે ખેમાણી પાણી લ્યા કરતો છે ને નહેરનું, એ તાત્કાલિક બંધ કરો. એ ખેમાણીની ફેક્ટરી ચલાવવા માટે નહેરનું પાણી નહીં ચાલુ કરેલું. એક ખેડૂતો આજે અહીંયા ફરિયાદ કર્યા કરે કે અમને પાણી નહીં મળે, અહીં લોકોને પીવાનું પાણી નહીં મળે. એ ખેમાણીના દારૂ બનાવવા માટે ફેક્ટરી ચલાવવા માટે પાણી નહીં આપવું, ફેક્ટરી નહેરનું એ બી ઠરાવ આપું છે, તે બંધ કરીને ફાર્મરોને આપવામાં આવે. બીજું જાતા આટલું કહી જાઓ કે જે બી અધિકારી છે, જે બી યોજનાઓ તમારા પાસે છે, એ બધી યોજનાઓની જાણકારી આ ગ્રામજનોને મળે એવું કરજો. અને જાણકારી આપ્યા બાદ એ લોકોને સમજાવજો કે કેવી રીતે આ યોજનાઓનો લાભ લેવાનો. અર્જુનભાઈ અમે તો કહી ગયા કે આ છે તે છે, પછી તારા એમ કે 4 વર્ષ એગ્રીકલ્ચરમાં ટ્રેક્ટર ને આ ને તેની ફાઇલ ફર્યા કરતી છે, ને ફાઇલ ફરતા પછી કઈ થતી છે, ખોવાઈ જતી છે. હવે જો કોઈ દીકરા ફાઇલ ખોઈ નાખી ને, જેને ફાઇલ ખોઈ નાખી તો બીજું કઈ કરા. खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।